بتائیں کہ عام ایک انسان، میں جاتی ہوں تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں سائیکو ہو سکتی ہوں، لیکن آپ جب ایک مریض کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں then you have to be with the patient کہ آپ ان کو سنیں بیٹھ کے کہ مریض کو تکلیف کیا ہے. یہ نہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی جنرل تھے، آپ کے والد صاحب بھی جنرل تھے اور آپ کی فیملی کیا ہے. ہر بندے کا اپنی پچ ہوتا ہے بات کرنے کا. اگر آپ کو اونچی آواز میں بات سننے کا عادت نہیں تو آپ عادت ڈالیے ان چیزوں کو. میں نے کہا اچھا ایز اے ڈاکٹر ویسے ہر چیز کی عادت ہونی چاہیے نا. دیکھیے ڈاکٹر میں آپ کو میں 3 چیزیں کہتی ہوں جی. ایک انسان ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ they have to become a human again. صحیح. کیونکہ جب آپ کے اندر سے ایک انسانیت ختم ہو رہی ہے تو how you are going to think کہ ان چیزوں کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے. اچھا شگفتہ، جس پین کی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں نے بچی کو بھیجا کہ مجھے بہت درد ہے، جا کے نرس کو بلاؤ، وہ ویسا ہی درد تھا جو آپریشن سے پہلے تھا؟ نہیں، زیادہ کوئی اور قسم کا درد تھا. اور زیادہ. اور اب کیسا، مطلب اب کیا درد ہے؟ شکر الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا اور یہ بھی ایک ڈاکٹر تھا جس نے مجھے دوبارہ آپریٹ کیا. شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انسان وسیلہ بن جاتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر فرمان الہی صاحب تھے، عرفان الہی صاحب تھے، اور پروفیسر عارف صاحب تھے، اشرف صاحب تھے. اس کے علاوہ وہاں کا گورنمنٹ ہاسپٹل تھا جس کو ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کو کوئی شخص اہمیت نہیں دیتا، لیکن جہاں پہ میرا اتنا اچھا علاج ہوا، مجھے ایک نئی زندگی ملی. تو میں کہتی ہوں کہ یہ انسان بیوقوف ہے جو کہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں خیال نہیں رکھا جاتا، پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سی ایم ایچ جاؤ، ایم ایچ جاؤ. لیکن جہاں میری ٹریٹمنٹ ہوئی، مجھے نئی زندگی ملی. تو میں تو ہر ایک سے یہی کہوں گی کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل کو پہلے اہمیت دو اور اس کے بعد جو ہے تو پھر دیکھو آپ کا کیسا علاج ہوتا ہے. اچھا جی. تو انہی ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی ملی. بہت اچھا اسٹاف تھا A to Z، ایک پروفیسر صاحب سے لے کے ایک سویپر تک بہت اچھے اخلاق سے ملے. میں 16 دن وہاں پہ رہی، بہت اچھی کیئر میری ہوئی. میں تو آدھی میری زندگی ڈاکٹر کی اچھے اخلاق اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی. میں یہ سمجھی کہ میں ٹھیک ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر اگر آپ سے اچھی طرح سے بات کرے نا تو انسان، آدھی بیماری انسان کی ویسے ہی چلی جاتی ہے. انسان کی جو مینٹل، انسان کے ذہن پہ جو پریشر ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی لفٹ ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو رات کو 12 بجے کیوں ڈسچارج کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ شی از فٹ فار، شی از اے اسٹیبل پیشنٹ اینڈ شی از فٹ فار ڈسچارج. اور آپ نے کس حالت میں ان کو، مطلب کیا شی واز واکنگ اینڈ شی واز اسٹیبل؟ شی واز، آپ ان سے خود پوچھ سکتی ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ بیکاز آپ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی، میرا دل خراب ہو رہا تھا، میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جس حالت میں 4 بندے، میری بہنیں، میرے بھانجا، انہوں نے مل کے مجھے پکڑ کے پھر ویل چیئر کا کہا گیا تو وہی گھنٹے میں آئی، پھر اس پہ بیٹھا کے یہ لوگ مجھے رات کو لے کے گئے. تو آیا اتنا بڑا آپریشن کرنے کے بعد یہ ایک ڈاکٹر کی انسانیت ہے جو رات کے 1:30 بجے مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کرتے ہیں. ایون ہوٹلز میں بھی جی، آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اوور ہیئر، ہوٹل میں بھی آپ کا جو چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے وہ صبح 9 بجے ہوتا ہے. ڈاکٹر دیکھنے کے بعد آپ کو چیک آؤٹ ٹائم جو آپ کے وہ ہوتا ہے دیکھنے کے بعد آپ کو ڈسچارج کرتا ہے. بٹ اوور ہیئر میرے خیال میں شاید ہاسپٹلز جو وہ ہوٹل سے کچھ 5 اسٹار ہوٹل سے بھی بہت بڑے ہیں کہ 1:30 بجے ان کے اتنے گیسٹ آ گئے تھے کہ وہ ایک وارڈ کے اینڈ آئی پیڈ فار دیٹ، وی پیڈ فار دیٹ بیڈ. میرے خیال میں اس بیڈ کی قیمت جو ہے وہ ان کے پاس ابھی تک پیسے، وی نیور وینٹ اوور دیئر بیکاز ہم نے صدقہ سمجھ کے ان کا صدقہ ہم واپس نہیں گئے. آئی نیڈ دا ڈاکومنٹس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ایچ کے ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے کس حالت میں دیے ہیں، اوپر سے کاٹ کے انہوں نے دیے کہ اب میں ان کو مینشن ہی نہ کر سکوں. یہ رپورٹس ہیں یہ جو انہوں نے جی وہاں پہ آپریشن کیا اور جو کچھ بھی نکالا ابھی. اور دس از دا سی ٹی اسکین وچ از بیفور آپریشن. اچھا اگر آپ یہ دکھا دیں تو یہ ہائی لائٹ میں اگر میرے لیے وہ پاسبل دا ٹیومر سائز از دا سیم جس پہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا جب میں ایم آر آئی کا رپورٹ ان کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ 3 دن میں ٹیومر دوبارہ بنا. اچھا نہیں، میں تھوڑی سی ڈیٹیل جاننا چاہتی ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ جب آپ نے ان کو سی ایم ایچ سے لے لیا، ڈسچارج کروا لیا، ان کے ساتھ دوبارہ ان کی کنڈیشن کیا ہوئی؟ میں تھوڑی سی وہ چیز ضرور جاننا چاہتی ہوں. جی آلموسٹ کوئی 8 دن کے بعد جی ان کے اسٹیچز ریموو کروانے تھے. میں 8 دن ہوئے تھے جی، 8 دن کے بعد جی ہمیں ان کے اسٹیچز ریموو کرانے تھے. وی وینٹ ٹو ڈاکٹر صاحب نے کہا پٹی اتارنے کے بعد کہ آپریشن از ماشاء اللہ بہت بہترین ہوا ہے. یو سی اور ماشاء اللہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک. اف آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ ان کا پورا اسکل کھلا ہوا تھا کہ ابھی بھی اگر آپ ہے تو آپ اس کو بڑے ایزیلی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو سر ہے وہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے پورا کھولا ہوا تھا. اچھا. اور جو ان کا اب آپریشن ہوا، اب جو آپریشن ہے وہ صرف جو بھی عرفان الہی صاحب اور ان لوگوں نے کیا ہے، اٹس دی اونلی پلیس جہاں پہ وہ ٹیومر تھی سائڈ.
जिस ट्यूमर को उन्होंने ओपन किया, करने के बाद जो है वो रिमूव कर दिया रिमूव यहाँ कर से। दिया ट्यूमर। ठीक है। एक चीज़ जो होती है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन में कुछ चीज़ रिमूव करते हैं, ग्राइंड करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उसकी हिस्टोपैथ की रिपोर्ट लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये एक लीगल प्रैक्टिस है ठीक है। कि आपने जो कुछ भी निकाला, जिस्म का कोई हिस्सा जो कुछ भी आपने किया, आप उसको क्या है आप उसको रिपोर्टिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी जी जो सेकंड ऑपरेशन के बाद जो उन्होंने हमसे रिपोर्ट, हमें उन्होंने ट्यूमर निकाल के जो कुछ भी दिया रिपोर्ट के लिए, तो जब मैं गई हूँ FIP तो उन्होंने हमें कहा कि हमें पिछली रिपोर्ट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं। उन्होंने कहा कि जी स्कल ग्राइंड किया था। जब मैं डॉक्टर साहब के पास MRI का रिपोर्ट लेके गई तो उन्होंने ये फरमाया कि ये ट्यूमर तो अभी बना है, ये ट्यूमर पहले नहीं था, सेम साइज नहीं, जब आप स्टिचेस रिमूव करवाने गई जी, जब मैं स्टिचेस रिमूव करवाने गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ऑपरेशन बहुत बेहतरीन है, आप इनको ट्रॉमा सेंटर में ले जाके स्टिचेस रिमूव करवा लीजिए। ट्रॉमा सेंटर जी, ट्रॉमा सेंटर में इनका वहाँ पे ये चल भी नहीं सकती थी, इनको हम जिस तरह मूव करके लेके लेकिन गए। अपेरेंटली जो डॉक्टर स्टिच करता है वही स्टिच रिमूव नहीं करता। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस यही है, लेकिन शायद वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल थे और शायद आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रजेस ही हैज विद मी और विद हर, या शायद उनकी प्रैक्टिस सिविलियंस के साथ ऐसी है, क्योंकि मैं उनको कोई ब्रिगेडियर नहीं बना सकी, शायद बना सकूंगी, या मैं उनको कोई अपग्रेड नहीं करवा सकूंगी फौज में। तो इनको मैं स्टिचेस रिमूव करवाने गई एंड आई वुड, मैं वहाँ पे एक ट्रेनी उनकी डॉक्टर थी, ऑल दो शी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़े से स्टिचेस हम रिमूव कर लेंगे। स्टिचेस काटते उनसे वो एक कट लग गया एंड आई गॉट द ब्लड ऑल माई हैंड, कि मैं इनका पूरे फेस पे ब्लड आ रहा था, तो मैंने अपना हाथ रख के वो ब्लड रोका और उसके बाद मैंने उनको कहा कि जस्ट, और मैंने किसी और को बुला के कि यहाँ से मुझे स्टीराइल वो दें, गॉज दीजिए, सेलाइन सोल्यूशन दीजिएगा। फिर उसके बाद स्टिचेस मैंने खुद रिमूव किया। आपने रिमूव किया? मैंने रिमूव किया। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली इनके PA का फ़ोन मुझे आता रहा कि आप जो है आप फीस दिए बगैर चली गई हैं। हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे, मैं वापस आई हूँ, मेरे पूरे हाथों में उसी तरह ब्लड लगा हुआ था और मैं उनके PA के पास गई तो मुझे उसने कहा कि आप कहाँ चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप इनसे फीस नहीं दे के गई हैं। अच्छा, पेमेंट के बगैर पेमेंट के बगैर लेके चली गई। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं टांके कटवाने की थी। उसने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब तो टांके खुद काटते हैं। मैंने कहा अगर आपको इतना कुछ शक है तो मेरे हाथ में ब्लड लगा हुआ है, आप यू कैन गो एंड यू कैन आस्क फ्रॉम द ट्रॉमा सेंटर। ये किसने कहा? इनको खैर जी जो कुछ भी था, हम इनको घर लेके आए हैं। 8 दिन के बाद जी इन्होंने 2 दिन बात करनी छोड़ी है, तीसरे दिन सुबह शी वेंट इन कोमा, इनके क्विंच कर गया। और ये कंटिन्यूसली मुझे कंप्लेन करती थी कि सोबे जी यहाँ मेरे इधर कुछ चीज़ चलती है, अच्छा, रिंगती है कोई, और पेन है, और वो करती थी। मैंने उनसे जब अच्छा, ये मैं पूछूं शगुफ्ता से कि ये पहले भी ऐसे ही महसूस होता था आपको कि कोई चीज़ रिंगती है, ये बाद में हुआ? नहीं, जब ये CMH में इन्होंने ऑपरेट किया तो उसके दूसरे दिन से ये फीलिंग शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने ओपन किया, जो चीज़ अंदर थी वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दी। जब दोबारा बंद किया तो दूसरे दिन से ही यही मसला था, जिसके लिए मैंने कंप्लेंट की कि मुझे पेन भी हो रहा है और मुझे अंदर खुजली फील हो रही है। अच्छा, खुदा के लिए कुछ करो, मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब जो किसी ने कोई तवज्जो नहीं। हॉस्पिटल में दूसरे दिन की बात है, एक रात दिन मैं रही तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे नहीं, आपको कहते क्या था जब आप कहती थी कुछ चल रहा है? कुछ नहीं, ये स्टाफ से बात की है, वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब OT में हैं, जब वहाँ से आएंगे तो हम उनसे कह देंगे। तो वो आई नहीं है, उसे एक इंसान को इंसान समझा ही नहीं था कि मैंने इतना बड़ा ऑपरेट करके पेशेंट वार्ड में भेजा हुआ है। अच्छा, जब बीमार थी तो आप गई? मैं ऑपरेशन थिएटर फाइल लेके गई हूँ। उन्होंने कहा जी इस टाइम पे कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में होता है? उन्होंने कहा आप जाके उन्हें OPD में चेक कीजिए। मैं OPD में गई हूँ तो मौजूद थे वहाँ पे मौजूद थे, वो अपने प्राइवेट पेशेंट्स देख रहे थे। तो अच्छा। एक तो मुझे उन्होंने सुनाई ये बात कि आपके पेशेंट जो है वो जहनी मरीज है, वही जो मैंने आपको बताया था कि उसको Xanax दीजिए, एंड शी नीड्स द होम एनवायरनमेंट, और ये वहाँ ज़्यादा बेहतर होंगी। अच्छा, जब आपने ये कोमा में चली गई, फिर आपने कहा डॉक्टर, ये जो डॉक्टर असलान जावेद हैं, इन्हें फ़ोन किया आपने? जी मैंने बिल्कुल इनके PA को फ़ोन किया। अच्छा। तो इनके PA ने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन देता हूँ तो आप उनसे फ़ौरन बात करें, बिकॉज दैट वाज अ ऑब्वियस सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी, इनके दांत पूरे क्विंच कर गए थे, एंड शी गॉट ब्लू, और उनकी हालत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो ऑपरेशन थिएटर में उनको फ़ोन देता हूँ, आप कॉल करें। मैंने जब दोबारा कॉल किया तो असलान साहब फ़ोन ही ना उठा रहे थे, बेल जा रही थी कंटिन्यूसली लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे। दैन अगेन आई कॉल टू PA, देन ही सेड कि जी वो ऑपरेशन थिएटर में है। मैंने कहा राइट। मुझे कहते हैं कि आप इंतजार करें 7 बजे तक। मैं कोमे में गए हुए मरीज को ये कैसे कह दूं कि जी वो 7 बजे तक इंतजार, आप होश में रहें तो फिर हम उनको